Now we start with the study of the mantra continuation. Сейчас мы будем продолжать изучение мантры. Yes. Маш хочет спросить что-то. Yes, yes, cover. Ishuddhi. Nishanga means the cover of the sword. Ishuddhi is the pouch. Ishuddhi is the pouch where you put the arrows. Маша уточнила, значит, Нишангина это меч в ножнах, а Ишудхи это колчан, наполненный стрелами. Слышно, что я говорю? That is just you. Не в ту сторону микрофон. You should put a little bit of this one. That one. This yes. That is yes. You say Vasudeva? Vasudeva. Yes. Vasudeva. Так слышно. А если к себе прикрепить, то не слышно. Если сюда прикрепить, то не слышно. Да? Если сюда, так не слышно. Поняла. Вот так. 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 So from the yesterday's mantra still. Вчерашняя мантра. So we were discussing that there are the thieves who говорили о том, что есть воры, who stop the travelers and grab everything from them. которые стараются захватить себе все. They are the taskaras. Taskara is the one who steals. Они таскара, те, кто who steals, who takes away. Те, кто воруют. Что, покреститься нужно? Я не поняла этого. Так? Так? Хорошо. So then, there are two persons. One the one who steals away, who is a thief. И здесь есть два человека. Один, который ворует. And the other person who is subjected to stealing. И второй, у которого ворует. So, how can we understand this relationship? Как нам понять эти взаимоотношения? Is Rudra present in this fellow, or is the Rudra is present in that fellow? One more time? Rudra. Ага. Rudra. Да, потому что Рудра сидит и в одном, и в другом человеке. So he Он is, сидит Рудра, в этом или в этом? because he is the, Rudra is the Lord of the universe, so he is present in everybody. Так как Рудра, он вездесущий Бог, он присутствует во всем, во всех. So then, why is, if Rudra is present in the person who is stealing and also in the person who is subjected to stealing, И почему тогда получается, что он присутствует и в одном, и в том, кто ворует, и в том, у кого ворует? then how can you understand this phenomenon? Как нам понять этот феномен? So therefore we have to understand that this is like a game. И поэтому мы говорим, что это игра.
And this game is in the form of the past karma of the beings. И эта игра, основанная на прошлой карме человеческих существ. For example, if I am a thief and I have stolen from you, Например, я вор, и я у вас украл. then according to my past influences, Тогда, согласно влияниям, которые я в прошлом получил, so I have developed the instinct of stealing. я развил в себе инстинкт воровства. And then why you are subjected to the stealing? Why you became Но a почему prey именно у for вас this? я украл? Because of the accumulation of past karma from the previous incarnations. Потому что путем накопления прошлой кармы You are to be stolen because of as a result of this past karma. вы должны быть обокрадены как результат вашей прошлой кармы. So to make you undergo this experience Для того, чтобы вам прожить этот опыт of being stolen, человека обокраденного, this fellow is stimulated by the Rudra to steal. этот человек, его вот эта ваша карма, она стимулирует для того, чтобы он зашел к вам и обокрал вас. So we have to remember Мы должны помнить, that the Lord is the indweller in the hearts of every person, что Господь присутствует в каждом человеке, without exception. без никакого исключения. He may be a good person, he may be a wicked Может быть person, хороший человек или очень злой человек. but all these qualities, Но все эти качества, like the goodness of this person and wickedness of the other person, доброта этого человека и злоба этого человека, they may not influence Они не the могут- Rudra, the Lord, the indweller is они not не могут influenced. повлиять никак на того Рудру, на обитателя, внутреннего обитателя, который в каждом присутствует. It is just like, for example, Это как, например, the Akasha in this room, in this hall, как Акаша, вот находящаяся в этой комнате. the space. Акаша — это пространство. So, if you put a good, for example, if you put a good incense with good fragrance, Если, например, вы зажжете палочку с хорошим запахом, you can experience the very comfortable good fragrance. вам очень будет приятно, вы будете приятное чувство испытывать, запах. But if there is some bad odor, Но если вдруг появляется какой-то ужасный запах, suppose a fellow who came inside who has not taken shower for many days and his зашел body человек, is который stinking. много дней не принимал душ, от него воняет, So, the whole space inside smells и stinking. вся комната начинает вонять. Or sometimes some persons who do not clean their mouth also, if you can feel this Или, in the presence. да, или у кого-то зловонный запах изо рта. So, either this good smell or this stinking smell, И вот этот вот прекрасный запах и which дурной is, запах, which is being experienced by the persons through this sense of smell, который испытывает человек через свое чувство обоняния. but the akasha in the room is not affected by either this or by this. Это только его чувство, а Акаша, которая находится в комнате, она никакого воздействия от этих запахов не претерпевает. Because this akasha, the space inside is like the indweller. It is Потому что то пространство, которое находится внутри комнаты, это сам Господь, присутствующий здесь. because all of us, we are in the akasha, in this hall. Все мы находимся в Акаше, в пространстве. Everything is in akasha only. Все находится в пространстве, это нигде в другом месте не может находиться. And there is akasha in every atom, in every И being, в каждом everywhere. атоме, в каждом существе, в каждой вещи находится Акаша. So this akasha is never influenced by all these different qualities. И она никогда не претерпевает никакого воздействия качеств, которые присутствуют в нашей жизни. So in the same manner, the Lord, the indweller, is never affected by
any of these differences of the beings. Точно так же Господь, который присутствует во всем, Он не претерпевает никакого воздействия, никаких качеств, никаких черт характера, ничего. The differences of the behavior of the beings depends upon the blending of the three qualities. Разница в поведении разных людей зависит от сочетания трех основных качеств. You have the operation of the three qualities, sattva, rajas and tamas. У нас есть три качества: саттва, тамас и раджас. So the different blends Разное сочетание of these three qualities, этих трех качеств it makes all the differentiation in the behavior of the people. как раз это составляет ту разницу, которая делает много-много разных индивидуальностей с разными характерами. But this has no influence upon the indweller. Но все эти качества, они никак не влияют на внутреннего обитателя. Just like, for example, Подобно тому, как, suppose today you are wearing a white cloth, например, сегодня вы оделись в белое, tomorrow you may wear a red cloth, а завтра в красное, another day you may wear a black cloth. а послезавтра в черное. But it is the same person. Но при этом вы же остаетесь тем же самым человеком, какого вы не одели одежду. You may appear differently. With, Вы by можете this. показаться разным, But internally it's the same person. но внутри остается все тот же человек, который был. So in the same manner, the Lord indweller is there in every being. Таким же образом Господь присутствует как внутренний обитатель в любом живом существе. So at that level there is no differentiation at all. И на его уровне нет никакой разницы между людьми. You may be Russian, you may be Indian, you may be Можете Ukrainian, быть no русским difference. или индусом, или любой другой национальности. There cannot be a different indweller for Indian and different indweller for Russian. It is not like that. Но нет такого, чтобы был внутренний обитатель русского человека, внутренний обитатель индийского человека. Такого не существует. So we have to go to that level. И наша задача дать понятно на этот уровень. Then you can understand that this whole thing is like a play, like a game. И понять, что все, что происходит в мире, это просто игра. So because of the past influences from the previous births, that how we behave in this birth and work out. Благодаря тем воздействиям, которые мы собрали за прошлые инкарнации, мы ведем себя в этой жизни именно так, как ведем себя. So this what we call karma. Это то, что мы называем кармой. So there are many explanations, but the real explanation is given in this directly in the scriptures about karma. Есть разные объяснения кармы, но самое правильное объяснение дано в Священном Писании. And so this is responsible, and this is always carried from, because there is always accumulated karma, and this accumulated karma. Именно карма ответственна за то, что мы имеем в жизни, потому что она все время собирается. And this influences И она оказывает воздействие, влияет the behavior of the person. на поведение человека. And unless you work out in this birth, in this incarnation, Без того, чтобы вы поработали осознанно в этом рождении, to neutralize this, для того, чтобы нейтрализовать это, then this influence will be carried to the next incarnation. вы будете также продолжать нести эти влияния в следующие. So it is like a chain. Это links. подобно цепи. In a chain you have many links, one link with one link В like цепи у this. нас есть звенья, которые нанизываются. So this makes the chain of births and births. И эти влияния, они ответственны за цепь новых и новых рождений. So this makes the relationship between the beings. Именно это является основой
взаимоотношений между людьми. So, every relationship between two persons, Любые взаимоотношения между двумя людьми, it makes the working out of this karma это результат кармы of both these persons. обоих этих людей. It may be friends or it may be enemies Они могут быть друзьями или могут быть врагами, or it may be relatives или могут быть родственниками, like parents and children например, отцы и дети, or husband and wife. или муж с женой. So in all these relations, Все эти отношения, this is for the working out of this karma. они являются результатом нашей кармы этих людей, вовлеченных в эти отношения. But how we have to deal with the karma? Что мы должны делать с этой кармой? Then Master CVV has clearly given Мастер CVV очень ясно на это ответил. there are three alternatives. Three alternatives. Есть три альтернативы. One thing is some persons want to fight with the karma to purge it out, to push it out. Один будет бороться с кармой. They want to push away, Будут fight. отталкивать ее, не принимать, бороться. But this is not a real solution. Но это не решение. Through conflict you cannot clear this. Через конфликт мы не можем очистить карму. And another alternative, some persons want to postpone it. Второй человек будет стараться отложить на попозже. That is because of fear. Это из-за страха. So this is also not a solution. И это тоже не решение. Because by postponement you cannot totally avoid this. Потому что мы все равно не сможем избежать ее. Then the third alternative, which is suggested by the masters, Третий путь, который предлагают мастера, is neutralization. это нейтрализация. That means you have to undergo the influence Это значит, что вы должны претерпеть воздействие этих влияний. which is inevitable, Они неизбежны, but at the same time но в то же время you will undergo it, you will take the lesson, but you will not experience the pain of this. Несмотря на то, что вы будете получать этот урок, который вам преподает наша карма, вы не будете испытывать боли, вы не будете страдать. Even страдания боли по этому поводу. Even while you are undergoing this process, Даже когда вы подвергаетесь этому процессу воздействия кармы, even then you will not suffer. даже тогда вы не будете страдать. You can be neutral. Вы можете оставаться нейтральным. That is the practice of yoga in the real sense. Именно это является практикой йоги в настоящем ее смысле. В истинном смысле. Just in this example, how it is given in this stanza, in this example, В этой стензе дан пример. when you are subjected to stealing, for example, Например, когда вас обокрали, so then if you are really practicing yoga and if you know how to neutralize this, тогда, если вы практикуете йогу и знаете, как это нейтрализовать, when you are confronted, когда вы столкнулись с этим воровством, then if you are not having personal motive, тогда, если у вас нет никакого личного мотива, then you are in a situation but you are not influenced. тогда вы находитесь в этой ситуации, переживаете ее, но вы не претерпеваете ее воздействие. You will just accept it Просто as принимаете. a play. Принимаете это как игру. This is what masters train us. Это то, чему нас учат мастера.
I think you remember I have given an example in the previous, With prison. in the prison, with the prison. Надеюсь, вы помните тот пример, который вам приводил с тюрьмой. Maybe there are some new persons who don't know Может this. быть, здесь есть люди, которые не слышали эту историю. According to our, once it happened with our master, Один раз с нашим мастером случилось такое. there was a highest police officer who is the officer for a prison here. Был такой человек, который занимал самый высокий пост в полиции здесь. And he was coming to master, Он пришел к мастеру he became a disciple of master. и стал его учеником. So one day he requested our master, И в один день, однажды он попросил мастера, he told him that there are many prisoners who are undergoing the punishment. он сказал, что в тюрьме сидит много преступников. So he requested the master, can you please come into the prison to give them some good words and give them some treatment for these fellows. И он сказал мастеру, не могли бы прийти и прочитать им какую-то хорошую лекцию и полечить их гомеопатией. And master accepted this invitation. И мастер сказал, да. So they have fixed one day for this. Он назначил на это определенный день. And then master picked up some of us И потом он сказал, что вот кто-то из его окружения пойдет с ним. to follow him Пойдет с ним в тюрьму. with taking the homeopathic medicines and all Чтобы these rituals. помогать с гомеопатическими препаратами. And then along with him, some of us, we also followed, we went into the prison. И вместе с мастером несколько человек пришли в эту тюрьму. And we spent some hours there. И мы провели там несколько часов. We were inside the prison. Были внутри тюрьмы. Then master has given a good lecture, good words he addressed to the people, Мастер прочитал хорошую лекцию to the prisoners. тюремному народу. And then they have some health problems, then master has given consultation, he wrote some medicines, we were packing the medicines to them. Потом он стал проводить приемы, а мы помогали ему раздавать лекарства. So after completing the program, we came out of the prison. И когда мы закончили, мы приехали обратно домой. Then master said, after coming back, he said, I will show you something very interesting. И тогда мастер сказал, сейчас я вам покажу кое-что интересненькое. So he made us to make astrological charts to calculate for those who have gone into the prison that day. Он заставил нас сделать астрологические карты всех тех людей, которые пошли вместе с ним в тюрьму. And by И произвести calculation, необходимые вычисления. by calculating the progress of horoscope and everything, it is destined that we shall go to the prison that day. И у всех, кто с ним пошел, получилось, что именно в это время у них так планеты сложились, что они должны были попасть в тюрьму все. Then master said, yes, we have gone into the prison. И он сказал, ну вот видите, вы побывали в тюрьме. So it is destined by the planetary position, it is destined we should go into the prison. We have gone into the prison. Он сказал, что, понимаете, это была ваша судьба, то есть в это время вы должны были попасть в тюрьму. If we have not accepted this invitation on that day to work for these people, then we should have done some crime and we would have been kept in the prison. Получается, что если бы мы не приняли приглашение мастера посидеть с ним в тюрьму и посидеть там, то, возможно, кто-то из нас совершил бы преступление и попал бы в тюрьму, тем не менее, потому что это было предписано судьбой. So we have undergone the karma because from the past karma we are destined to go into the prisons. We have accepted voluntarily to go inside the prison, but we were happy, we have not undergone anything. We went into the prison. Таким образом, мы прожили свое кармическое событие, мы добровольно приняли приглашение в тюрьму, побывали там, провели там много времени. We did some good work inside. И сделали там какую-то хорошую работу. And then we were released, we came out. Вот, и потом никто нас там не задержал, мы были выпущены. So here our karma is neutralized. Таким образом, карма была нейтрализована.
Yes, we can, yeah, first you translate the question. Марина, на русском скажи свой вопрос. Yes, here you are subjected to stealing, Здесь вас обокрали. and so you have undergone То есть ты прожил свою карму. the effect of karma. Then, as your duty, you can, if you can identify, you can claim for this, you can do as a duty. Если ты знаешь, кто украл, ты должен... But in your mind, Ты должен предпринять все необходимое, чтобы его остановить. И you should not have anger or rage about this person. У тебя не должно быть вовлеченности эмоциональной. В своем уме и в сердце ты не должен испытывать ни гнева, ни обиды, ничего. So, as your duty, you can give a report to the police. Выполняя свое обязательство социальное, ты можешь написать там заявление в полицию, чтобы... So you can do according to the procedure what you have to do. Ты должен делать то, что тебе предписано процедурами. And after that, eliminate from your mind. Полностью выбросить это из своей головы и забыть. So if you get it back or not, not worry. Неважно в результате своих действий, которые ты по своим обязательствам совершил, ты получишь обратно свои вещи или не получишь, это не важно для тебя должно быть. So then you have neutralized the past karma and you are not involved anymore. Таким образом ты нейтрализуешь прошедшую карму и больше не будешь вовлечен в такие ситуации. If you have entertained rage, anger, all these things about the person, Если испытываешь при этом гнев, ярость, обиду, все эти вещи, then you are accumulating more and more. Тогда ты вовлекаешься в эту карму больше и больше. One more question. Yes. She is a lawyer. Yes. Yes. Вопрос Ани насчет юристов, адвокатов, например, потому что в результате их работы люди, которые должны понести наказание, они могут быть освобождены от этого наказания. Как это? So, from your point, from your standpoint as a lawyer, От своей точки зрения, как юриста, so you have to, because it is as a duty, ты должен совершать свою работу. you have to work out for giving argument, for giving punishment to the one who has done the crime. Ты должен делать что-то для того, чтобы уголовник получил свое наказание. Because that is also a part of your duty. Твое обязательство. But without any personal motive towards the criminal also. Делая свою работу, ты не должен иметь никаких персональных, никаких личностных интересов, никакого персонального мотива не должно быть. То есть ты просто должен делать свою работу и никакой вовлеченности. If you are emotionally involved in this, если ты эмоционально начинаешь вовлекаться в эту ситуацию, against the criminal, против этого преступника, then you are also influenced by this karma. Тогда на тебя тоже эта карма начинает